हेलो फ्रेंड्स, अपेक्षा ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों स्वागत है। मित्रों, एनएमएस हो कि ज्ञान साधना जेनी अंदर मित्रों मैट विभाग आवे छे, एमएटी। खास मैट विभाग में अलग अलग रीजनिंगना कंईक दाखला पूछाय छे। तो जे मित्रों श्रेणी टॉपिक हतो एना आपणे अलगथी विडियो मूकेला छे, पण श्रेणीनो ज एक पेटा विभाग छे जे मूळाक्षर आल्फाबेट मित्रों एबीसीडी आधारित कोई प्रश्न बनता हशे। समझो कि पहला मित्रों अहींया ए लख्यो छे, पछी अहींया मूकीए सी, पछी अहींया ए बी सी डी ने बदले ई, पछी एफ ने बदले जी मूके छे। तो अहींया मित्रों कंईक आवी श्रेणी बनती होय तो शुं होय? तो आपणे एटली खबर पड़े, एक मूकी एक लीधो, ए पछी बी मूकी कापी नाख्यो, सी लीधो छे, सी पछी डी कापी ई लीधो छे, ई पछी ई एफ कापी जी लीधो छे। तो जी पछी शुं आवे? एच, पछी आई। तो आपणो जवाब आवशे आई। तो आगळ आपणे विडियोमां आवा ज प्रश्नो कंईक केवा श्रेणी मित्रों मूळाक्षर श्रेणीना केवा प्रश्न बने छे ए जोवा जई रह्या छे। तो प्रथम मित्रों विडियोने शेर करो। चालो तमारा जेटला पण मित्रों होय त्यां सुधी मित्रों शेर करी दो। हवे ज्यारे मित्रों तमारे ज्यारे परीक्षामां जाओ छो त्यारे मूळाक्षर श्रेणी हशे हशे हशे। एनएमएमएस में पण होय छे, ज्ञान साधना में होय। पहला तो मित्रों एक ज्या पेपर छे पेपरनी बाजुमां एबीसीडी नो क्रम मित्रों आ चतो क्रम छे। एक एटले 1 नंबर, बी एटले 2 नंबर, सी एटले 3 नंबर, आ रीते झेड एटले 26। आ तमारे मित्रों एक काउंट करी लखी लेवाना रहेशे पेपर में। केम? तो एनी आपणे आगळ चर्चा करशुं केवा केवा प्रश्न बने छे। जो अहींया मित्रों पहलो प्रश्न छे झेड, पछी ए, पछी वाय, पछी बी, पछी एक्स। तो मित्रों अहींया जो आ झेड अहींया आपणे भूली जाई, एने भूली जाओ अत्यारे, पछी वाय छे, पछी अहींया बी छे, पछी एक्स। तो मित्रों अहींया जो झेड ने उल्टा क्रम में एबीसीडी नो उल्टो क्रम झेड पछी पहेला वाय, वाय पहेला एक्स आवे। अने अहींया जो ए लख्यो मित्रों ए, पछी अहीं बी आव्यो। हवे मित्रों ए बी, हवे अहींया शुं आवशे? एक मूकीने एक जो ए पछी बी, पछी हवे आल्फाबेटनो मूळाक्षरनो क्रम मित्रों मूळाक्षर जो तमे लख्या हशे तो एनो क्रम तमने खबर होय ए बी पछी सी। आपणो जवाब आवे सी। आवा सिम्पल मित्रों प्रश्न पूछाय छे। जो हूँ तमने खास कहूं छुं प्रश्न केवा हशे? सरळ। पण जो तमने वांचवामां अने समजवामां ए जे ते समये तमारुं जो मगज चालशे नहीं तो मित्रों गमे एवी सरळ प्रश्न हशे ने तो पण तमने त्यारे ई अघरो लागे छे, कारण के तमारी एकाग्रता नहीं होती। तो आवा प्रश्नों माटे पहला मित्रों विचारजो केवी रीते मारे आगळ वधवानुं होय। ओके, त्यार पछी अहींया बी सी ई एफ एच आई। तो मित्रों अहींया जो आपणे एबीसीडी लखीए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ओके, अहींया सुधी आपणे समजवा माटे मैं लखी छे। ओके, हवे तमे जो बी अने सी, तो मित्रों अहींया जो बी सी लीधा छे, पछी मित्रों डी छे एने आपणे मैं एरो कर्यो, डी आपणे लीधो नथी। पछी ई एफ लीधा, पछी आ मित्रों एरो करूं जी ने लीधो नथी, पछी एच आई लीधा छे। हवे तमे आ श्रेणीने जो तमे लॉजिकली विचारो तो श्रेणी तमारी पकड़ाई गई छे। बे अक्षर क्रमिक छे, बी सी लीधा, डी मूकी दीधो, पछी ई एफ लीधा तो जी मूकी दीधो, एच आई आव्या। ओके, तो एच आई पछी कोण छे? जे। ओके, जे छे तो जेने आपणे मूकी देवानो मित्रों, जेने मूकी देवानो छे। अने के अने एल आपणो साचो ऑप्शन छे। ऑप्शन जो मित्रों के एल छे तो हाँ, तो आपणो जवाब बने छे बी। जो समझाय तो हाँ पाड़ो मित्रों, जो समझाय छे तो हाँ लखो कॉमेंट में कि हाँ सर अमने आ समझाय छे। ने आवा ज वधारे प्रेक्टिस तमे तमारी बुक्स में करी शको छो। ओके, त्यार पछीनो तीजो प्रश्न अहींया पण मित्रों लॉजिक खूब सरस प्रश्न, अलग अलग पेटर्न तमने लઉં છું। एल एल एम। हवे मित्रों जो आप एम छेल्ले पूरो थाय छे पछी बे वखत एम बेवडानो, जो एम एम अने एन। हवे अहींया एन पूरो थयो तो एन बे वखत आव्यो, एन एन ओ। तो जो मित्रों एल एम एन आपणे एबीसीडी जो तमने खबर होय एल एम एन ओ पी क्यू आ रीते तमने एबीसीडी तो बधाने आवड़े छे। तो पहला बे वखत शुं आव्युं मित्रों? बे वखत अहींया जोई शको छो तमे, बे वखत शुं आव्युं मित्रों? अहींया एल आव्यो, पछी एम ने बे वखत लीधा, पछी अहींया एन ने। हवे तमे विचारो ऑप्शन मांथी जो ओ बे वखत आवे, ओ बे वखत आवता होय क्या क्या छे? तो आ ऑप्शन आवशे नहीं। आ ऑप्शन ए अने बी तो मित्रों निकળી ગયા, ए निकળી ગયો अने बी आ बंने ऑप्शन आवशे नहीं।
લોજિકલી વિચારો. ઓ પછી કોણ આવે છે? પી. તો ઓ પછી પી આવે, આપણો જવાબ બને છે મિત્રો ડી. જો આવા જ પ્રશ્ન મિત્રો પરીક્ષામાં સરળ હોય છે, પણ જો તમે સમજવામાં થોડી મુશ્કેલી કરો, સમજવામાં જો તમે અલગ થિંકિંગ કરશો તો તમે ત્યાં મિત્રો નિષ્ફળ જાશો. હું બોલું છું નિષ્ફળ જાશો એટલે મિત્રો ફાસ્ટ કહું છું કે પરીક્ષા વખતે એકાગ્રતા રાખવાની છે. અલગ અલગ એંગલના બધા જ પ્રશ્નો આપણે સમજવાના છે. ત્યાર પછી અહીંયા મિત્રો તમને આ જો ઝેડ અને ઝેડ આપી દીધા છે, ઓકે, અને વચ્ચે મૂક્યો છે એ. જો પછી ઝેડ પહેલાં વાય આપી દીધા છે, અહીંયા મૂક્યો છે બી, પછી એક્સ. હવે તમે વિચારી લ્યો આનો એ બી સી, હવે કયો વસ્તુ આવશે? એ બી સી વચ્ચે આવે છે. તમે આ પ્રશ્નો હોમવર્કમાં આપું છું, તમે હોમવર્કમાં કરો શું જવાબ આવે છે. ઓકે, જો અહીંયા ઝેડ પછી પહેલાં વાય આવે, વાય પહેલાં એક્સ પહેલાં શું આવે એ વિચારવાનું છે. એ બી સી ક્રમિક છે તો સી પછી શું આવશે? આ જે વસ્તુ આવે એ જ વસ્તુ અહીંયા આવશે. ઓકે, તો આવા તર્ક સાથે પ્રશ્નો સમજવાના છે. ને વિડીયોને મિત્રો શેર કરો. ચાલો મિત્રો તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો. કેટલા બાળકો શેર કરે છે? ચાલો મિત્રો ફટાફટ. ઓકે, હા સર વિડીયો અમને ગમે છે એવું મેસેજ આપો અને હોમવર્કનો દાખલો ગણીને મને વોટ્સઅપ કરો. ચાલો ABCDમાંથી શું જવાબ આવે મને જવાબ આપો. હવે મિત્રો આવી કંઈક આલ્ફાબેટની શ્રેણી બને છે. અહીંયા મિત્રો જો આર પછી શું આવ્યું? યુ. તો અહીંયા મિત્રો ખાસ કરીને ABCD તમને આવડવી જોઈએ. જો ABCD ન આવડે તો આવા પ્રશ્નો તમને સમજાશે નહીં. અહીંયા મિત્રો આપણે આલ્ફાબેટ મુજબ ABCD તમે એક વખત લખી નાખો. ચાલો ફટાફટ તમે તમારી ABCD લખીને તૈયાર રાખો મિત્રો. હાલો ફટાફટ તમે તમારી ABCD તૈયારી હશે તમારી પાસે લખેલી, તો આવા પ્રશ્નો તમને ઝડપથી આવડી જશે. મિત્રો આર છે નહીં મિત્રો, આર પછી અત્યારે ખાલી સિમ્પલ આર છે, તો આર પછી ABCD આપણે લખી નાખીએ. આર પછી એસ, આર. જો અહીંયા ઓ પી ક્યુ આર પછી એસ પછી ટી યુ વી ડબલ્યુ એક્સ વાય ઝેડ, પછી ઝેડ પછી પાછો ABCD ચાલુ, એ બી સી ડી. આ રીતે મિત્રો આગળ જશે. અહીંયા આરથી, હવે આરથી આપણે આરથી મિત્રો યુ સુધી આવ્યા, તો અહીંયા મિત્રો જો આ બે છે એ આપણે ઉડી ગયા. આર લીધો પછી યુ લીધો, ઓકે, પછી આ બે નીકળી અને મિત્રો એક્સ લીધો. જો મિત્રો જો ખાસ તમે સમજો, આર લીધો પછી ત્યાં એના પછી ક્રમિક બે એસ અને ટી મૂકી અને યુ લીધો. હવે વી અને ડબલ્યુ મૂકી અને મિત્રો અહીંયા એક્સ લીધો છે. ઓકે, હવે વાય અને ઝેડ મૂકીને પાછો શું લીધો મિત્રો? અહીંયા એ લીધો છે. શું લીધો મિત્રો? અહીંયા એ લીધો છે. ઓકે, હવે જો તમને શ્રેણી પકડાઈ ગઈ હશે તો એ લીધા પછી બી સી મુકાઈ ગયું એટલે શું આવ્યું? ડી આવ્યું. તો ડી પણ છે આપણે શ્રેણી મિત્રો. હવે ડી પછી મિત્રો તમારે ડી પછી ઈ એફ અને જી. તો મિત્રો આ બે મૂળાક્ષર છે એ મૂકી અને જી આપણો જવાબ બનશે, એટલે બી આપણો જવાબ બને છે. જો આવા તર્ક સાથે પ્રશ્નો મિત્રો સમજવા માટે હું તમને એટલા માટે કહેતો હતો કે ABCDનો ક્રમ એક વખત લખી લેવાનો, પરીક્ષા વખતે ભૂલ કરવાની નથી. ઓકે, હવે આ એક સરસ છે HI. અહીંયા મિત્રો ABCD આપણે ફરી વખત લખી નાખીએ. ABCD EFG HI JKL NOPQ RST UV WXY અને Z. ઓકે, હવે H છે. H પછી મિત્રો આપણે લીધો છે I, એટલે એ મિત્રો H પછી I એટલે એના પછીનો ક્રમિક, એટલે અહીંયા 0 પ્લસ થયા છે. I પછી મિત્રો K, તો મિત્રો જે મૂકી એક આના મિત્રો શ્રેણી કોને કહેવાય? H પછી મિત્રો K આવ્યો છે એટલે મિત્રો અહીંયા 1 પ્લસ થયો, પહેલાં 0 પ્લસ થયા પછી 1 પ્લસ થયો K પછી મિત્રો N, તો L અને M કાઢી એટલે N આવ્યું. એટલે મિત્રો ક્રમિક કેટલા? 2 આગળ વધ્યા. પહેલાં 0 આગળ વધ્યું પછી 1 પ્લસ થયો મૂળાક્ષર, પછી 2 મૂળાક્ષર. હવે મિત્રો Nની અંદર 3 મૂળાક્ષર નાખો પછી જે શબ્દ આવે N પછી કોણ આવશે મિત્રો? જો O P Q, એ O P Q કાઢી અને મિત્રો કોણ આવશે? O P અને Q આપણે જવા દઈએ, પછી મૂળાક્ષર કોણ આવે છે? R. તો આપણો જવાબ બને છે R. તો અહીંયા મિત્રો શ્રેણી ક્રમિક શ્રેણી, જો મિત્રો મૂળાક્ષરની અંદર ક્રમિક શબ્દ આવે છે 0 પ્લસ થાય પછી 1 પ્લસ પછી 2 પછી 3. ઓકે, આવી રીતે કંઈક શ્રેણી હું તમને જે દાખલા ગણાવું છું મિત્રો એ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રીક જ લઈને આવ્યો છું. આની બહાર પરીક્ષામાં નહીં પૂછાય.
ઓકે. 7મો પ્રશ્ન મિત્રો, અહીંયા જો બી વળી પાછી અહીંયા મિત્રો ABCD આપણે લખી નાખવાની. ABCD EFGHIJKL MNOPQ RSTUVWXYZ. મિત્રો અહીંયા તમે જો બી ક્યાં છે? અહીંયા. ઓકે, બી મળી ગયો. ઓકે, હવે બી પછી એફ. મિત્રો બી પછી એફ છે, તો એફ ક્યાં છે? અહીંયા. તો અહીંયાથી અહીંયા મિત્રો કેટલા? 1 2 અને 3. તો મિત્રો અહીંયા બી થી તમે ગયા છો એફ, તો અહીંયા કેટલા પ્લસ થાય છે? 3 આપણે જોઈએ છે. BCDE એટલે 3 મૂકી અને એફ આવ્યો. સમજાય છે મિત્રો? હા. પછી એફ પછી તમે અહીં રાઉન્ડ આપણે કરીએ. એફ પછી કે, તો કે 1 2 3 4 મૂક્યા મિત્રો. 4 પછી આવ્યો કે, તો મિત્રો અહીંયા પ્લસ 4 થયા એટલે મૂળાક્ષર આવ્યો કે. મિત્રો અહીંયાથી 4 પ્લસ થાય. ઓકે, પછી કે મૂળાક્ષર આવે છે. કે પછી મિત્રો ક્યુ, તો 1 2 3 4 5. જો મિત્રો અહીંયા 5 પ્લસ થયા, તો જો શ્રેણી બેની 3 4 અને 5 અને 5 પ્લસ થશે એટલે મિત્રો પ્લસ થયા પછી જે મૂળાક્ષર આવે છે એ ક્યુ છે. હવે ક્યુ પછી મિત્રો 6 પ્લસ થશે, તો ક્યુ ક્યાં છે મિત્રો? અહીંયા. જો મિત્રો અહીંયા હવે 1 2 3 4 5 6 પ્લસ થયા પછી જવાબ આવે છે એક્સ. તો આપણો જવાબ આવશે મિત્રો અહીંયા એક્સ. જો આને કહેવાય ક્રમિક સરવાળાની શ્રેણી, પણ મૂળાક્ષર સાથે આ સંયુક્ત રીતે બને છે. મિત્રો ક્રમિક છે કેવી રીતે? પહેલાં 3 પછી 4 પછી 5 ને પછી 6 સંખ્યા મૂકી અને જે આવતું મૂળાક્ષર હોય એટલે આપણો જવાબ આવે છે એક્સ. તો આવી રીતે જો તમને સમજાય તો હા પાડો મિત્રો. સરળ છે પણ પ્રેક્ટિસ જરૂરી છે. જો આવા દાખલા પરીક્ષામાં પૂછાય અને તમને ન આવડે તો મને પણ નહીં ગમે મિત્રો. સરળ દાખલા છે આલ્ફાબેટના, ખાસ જોજો. હવે 8મો દાખલો ખાસ તમારા માટે છે મિત્રો. A થી G, G થી L, L થી P, P થી S. મિત્રો આ છે ને ક્રમિક છે, આમાં પણ ક્રમિક છે, પણ કઈ રીતે ક્રમિક છે એ તમે વિચારો. આ ABCDમાં મિત્રો A થી G સુધી જાશો એટલે મિત્રો A, તો અહીંયા હું તમને બતાવી દઉં. ABCDEF અને G. તો મિત્રો A થી અહીંયા વચ્ચે સંખ્યા 1 2 3 4 ને 5 સંખ્યા આવે છે, તો 5 પછીની સંખ્યા G આવે છે. તો G પછી મિત્રો L ક્યારે આવે છે? G પછી મિત્રો L ક્યારે આવે તમે વિચારો. તો કે ભાઈ 1 2 3 4 સંખ્યા મૂકી અને મિત્રો L આવ્યો. તો મિત્રો અહીંયા તમારે વિચારવાનું છે, હું નહીં. આ તમને શ્રેણી હોમવર્કમાં એટલા માટે આપું છું, જે રીતે પેલા 3 વધતા હતા, પછી 4 વધતા, પછી 5 વધ્યા, પછી 6 મૂળાક્ષર આવતો એ શ્રેણી આપણે લેતા હતા. અહીંયા ઉલટો છે, 5 4 3 એ રીતે આગળ વધજો તો તમને આનો આન્સર મળી જશે. ને હોમવર્કમાં મિત્રો આપું છું. ખૂબ સરસ શ્રેણી છે. ઓકે, દાખલો મિત્રો હોમવર્ક છે, કોમેન્ટમાં તમારે એનો જવાબ આપવાનો રહેશે. ઓકે, ત્યાર પછીનો આગળ વાત કરીએ તો આ સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે. JAF, JEF, JIF, JMF. તો મિત્રો જે અને એફ આ તો કોમન છે. ઓકે, હવે દાખલા તરીકે જે અને એફ તો બધામાં કોમન છે, તો અહીંયા પહેલાં ઓપ્શનમાં જોઈ લ્યો. પી આગળ આવે જી, તો આ તો નીકળી ગયો, આઈ નીકળી ગયું, એ બી નીકળી ગયા. હવે આપણે વધ્યા છે 2, સી અને ડીમાંથી વિચારવાનું. ઓકે, હવે એ હતો અહીંયા, એનો શું થયો? ઈ થયો. એથી મિત્રો ઈ સુધી ગયા છે, તો એથી ઈ મિત્રો ખાસ બોલું છું, એથી ઈ સુધી કેટલા પ્લસ થાય છે? તો અહીં ધ્યાન આપો. A B C D અને E. તો 1 2 3 પ્લસ થયા મિત્રો. અહીંયા જવા માટે, અહીંથી અહીંયા જવા માટે આપણે જઈએ તો 3 પ્લસ થાય. એટલે પછી ઈ પછી શું આવે મિત્રો? પછી ઈ ખાસ ઈ પછી F, G, H, I અને J. તો મિત્રો ઈથી મિત્રો તમે શરૂ કરો છો તો 3 પ્લસ કરો તો આઈ આવી ગયા. હા, તો આઈથી મિત્રો તમે 3 પ્લસ કરશો એટલે એમ આવશે. એમ પછી તમે 3 પ્લસ કરો, એમ પછી તમે મિત્રો 3 પ્લસ કરો તો ખાસ NOP. પછી મિત્રો એમ છે, એમ પછીના મિત્રો 3, એમ પછી NOP. પી પછી જે મૂળાક્ષર આવતો હોય ક્યુ આવવો જોઈએ. તો મિત્રો અહીંયા શું આવવું જોઈએ? જે અને એફની વચ્ચે આપણે ક્યુ આવવો જોઈએ. તો આ જવાબ આપણો આવે છે ડી. જો સમજાય તો હા પાડો મિત્રો. આમાં વચ્ચેની સંખ્યાને આપણે ખાસ ટાર્ગેટ કરીએ છીએ. AEIM પછી 3 ક્રમિક 3 પ્લસ થાય છે મૂળાક્ષર. 3 + 3 + 3 આવી કંઈક શ્રેણી આમાં બને છે.
જો હા પાડો સમજાય તો મિત્રો હા પાડો. ઓકે, હવે લાસ્ટ દાખલો એના પછીનો જોઈ લઈએ. AZ CX A. તો મિત્રો આમાં બે રીતે શ્રેણી ચાલે છે. A પછી C થઈ, C થી F થયું. તો અહીંયા જો કેટલા પ્લસ થયા? A માં B એક પ્લસ થયું એટલે C આવ્યો. ઓકે, અહીંયા B મૂકી અને એક પ્લસ કર્યો છે. અહીંયા પછી C થી F, તો C પછી શું આવશે? C પછી D E. અહીંયા મિત્રો બે પ્લસ કર્યા. શું કર્યા? બે. હવે મિત્રો અહીંયા આવે છે F, Fમાં આવે 3 પ્લસ કરીએ E F. અહીંયા F છે મિત્રો, F પછી G H I પછી મિત્રો શું આવશે? J આવવો જોઈએ. ઓકે, તો જે વાળો શબ્દ કયો છે? ખાસ મિત્રો પૂછું છું, જે વાળો શબ્દ કયો છે? તો અહીંયા જે શબ્દ હશે ઓપ્શનમાં શરૂઆતમાં ચેક કરો, ઓપ્શનમાં જે ક્યાં Cમાં જ છે. ઓકે, હવે એ જ વસ્તુ જે રીતે આમ પ્લસ થઈ છે તો એ આપણો જવાબ તો મિત્રો C આવી ગયો, પણ પરીક્ષામાં હજુ ખરાઈ કરવાની છે. તો અહીંયા Z છે મિત્રો, અહીં Z હતો, A અને Z, તો અહીં Z હતો, પછી C અને X હતો. તો C Z થી X આમ ક્રમિક જાય છે તો કેટલા? તો અહીંયા મિત્રો તમને જો આલ્ફાબેટ તમે લખશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. એમાં પણ મિત્રો Z થી X એટલે 1 પ્લસ 1 કરી સંખ્યા મૂકવાની પાછળની સાઈડ, બરાબર. X થી મિત્રો આપણે U ગયા, X થી U જાશો એટલે તમારે કેટલા? 2 પ્લસ થશે, માઇનસ થાય એટલે અહીં માઇનસ ગણવાના, પાછળની બાજુ જાય છે. ઝેડમાંથી 1 બાદ કરો એટલે X આવે, Xમાંથી મિત્રો 2 બાદ કરશો એટલે સીધા તમે જાશો ક્યાં જાશો મિત્રો? સીધા U સુધી. કેટલા સુધી મિત્રો? U સુધી. તો આ રીતે જો મૂળાક્ષરની શ્રેણી તમને સમજાય, ઓકે, તો આવા દાખલા સરળ હોય છે મિત્રો. ખાસ આનો જવાબ તો એક જ તર્ક મુજબ આપણે વિચારીએ તો C આવે છે. તો ખાસ મિત્રો આવા દાખલા વધારે સમજવા માટે પહેલાં તો વિડીયોને જોજો. અમારા ખાસ અપેક્ષા જ્ઞાનકી મિત્રો તમારા માટે અલગ અલગ વિડીયો જીતુ સર લઈને આવે છે, એ વિડીયો જોવાના અને શેર કરજો. અને વધારે પ્રેક્ટિસથી જ મિત્રો આ વર્ષે પ્રેક્ટિસ એટલે વધારેમાં વધારે પ્રેક્ટિસ કરો. અને ફરી પાછા આવા વિડીયો સાથે, નવા વિડીયો સાથે ફરી મળશું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય દ્વારકાધીશ. ઓકે, જય દ્વારકાધીશ. ચાલો મિત્રો, બાય.